قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سمیت تمام ادارے سن لیں، 2023 میں صاف اور شفاف الیکشن کرانا ہوگا۔ یہ نون لیگ کا مطالبہ نہیں بلکہ اس کا حق ہے۔ 2023 کا الیکشن شفاف ہوا تو نواز لیگ تحریک انصاف کو سیاسی طور پر ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی۔ راولپنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں انہوں نے کہا، 3 سال پہلے نااہل وزیراعظم کو سلیکٹ کروا کر پاکستان کو تباہ کروایا گیا۔ پی ٹی آئی نے کنٹونمنٹ بورڈ میں آنکھ کھولی، آج وہیں پر پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر اپنی نیند آپ سلا دیا گیا ہے۔ ہمارا مطالبہ نہیں، ہمارا حق ہے، ہمارا فیصلہ ہے۔ 2023 میں شفاف الیکشن مہیا کرنے ہوں گے، یہ ہمارا مطالبہ عدالت عظمیٰ سے بھی ہے، عدالت عالیہ سے بھی ہے، انتظامیہ سے بھی ہے اور مقننہ سے بھی ہے اور تمام اداروں سے ہے۔ 2023 میں پی ٹی آئی کو ہمیشہ کے لیے سیاسی طور پر دفن کر دیں گے انشاءاللہ۔ 3 سال پہلے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو سلیکٹ کروا کے پاکستان کی آج تباہی ہو چکی ہے۔ اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کے ہاتھوں اپوزیشن لیڈر کی تقریر پر حکومتی ٹیم کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے، شہباز شریف کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ کنٹونمنٹ الیکشن میں سندھ، کے پی کے، بلوچستان میں ان کی جماعت کا صفایا ہوا۔ اگر تھوڑی سی بھی اخلاقی جرت شہباز شریف میں ہوتی تو اس بات کا ضرور اعتراف کرتے کہ پہلے نمبر پر پی ٹی آئی ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ شہباز شریف نے کنٹونمنٹ بورڈ کے علاوہ ہر الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیا۔ جیتنے والے الیکشن کو شفاف، ہارنے پر دھاندلی زدہ کہنا مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے۔ شہباز شریف اب سٹیج پر مائک گرانے والی شوخدہ بازیاں چھوڑ دیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے کہا کہ نواز لیگ ایسی مفاہمت چاہتی ہے جس میں آئندہ الیکشن صاف اور شفاف ہو۔ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا فیصلہ ہماری پارٹی قیادت کا تھا۔ لاہور میں میڈیا ٹاک میں حمزہ شہباز نے سوال اٹھایا کہ اگر نون لیگ مفاہمت کرتی تو کیا وہ 2 سال جیل میں گزارتے ہیں؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سودے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گیس کی قیمت 35% بڑھا کر عوام کی مشکلات میں بے انتہا اضافہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ مفاہمت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 سال جیل میں چلے جائیں۔ مفاہمت کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا ان سب کو یکساں پلیٹ فارم ملنا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ ایکسٹینشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا۔ آج میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں کہ ایوان وزیر اعلیٰ میں سودے ہوتے ہیں۔ فورن فنڈنگ کیس میں الزام کس پہ؟ یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا عذاب ہے۔ نون لیگی رہنما خواجہ آصف کا پارٹی قیادت میں اختلافات کا اعتراف، کہتے ہیں کہ جھگڑے ورکرز کے نہیں بلکہ قیادت کے ہیں۔ پارٹی کی قیادت میں جھگڑے ہیں جنہیں ختم ہونا چاہیے۔ یہ جھگڑے شہروں، یونین کاؤنسلز میں بھی ہیں۔ متحد رہیں گے تو فتح ہمارے قدم چومے گی۔ ہمارے الیکشن پہ حکومت کے لیے 4تھی بار مینڈیٹ حاصل کرنی ہے تو خدا کے لیے اپنے صفوں میں جو ہے اتحاد پیدا کریں۔ اگر آپ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا نہ کر سکے، دراڑیں پر نہ کر سکے، تو جب انتخابات آئیں گے، انتخابات کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، یہ حکومت، اس حکومت کا بستر کسی وقت بھی گول ہو سکتا ہے، تو مہربانی کریں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ جس معاملے کو اٹھاتے ہیں اس کے نیچے کرپشن کے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ وفاقی وزراء سابق حکومتوں پر برس پڑے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف نے جب موٹر وے بنانے کے معاہدے کیے اسی وقت لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ خریدے۔ شہباز شریف کے خلاف 25 ارب روپے کا کیس ہے۔ عمران خان سڑکیں بنانے کے نہیں، اس کی آڑ میں کرپشن کے خلاف ہیں۔ عمران خان کرپشن کے خلاف تھے جو سڑکوں کے نام کے اوپر کی جا رہی تھی۔ ہمارے ہاں موٹر وے سائن ہو رہی تھی، اسی وقت نواز شریف اینڈ فیملی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خرید رہی تھی لندن میں۔ بہت بڑی کرپشن
कर रहे, ये पैसा मुल्क से बाहर जा रहा था, ये पैसा कर्जों में आ रहा था। 2008 से लेके 2018 तक नवाज फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने इस कर्जे को 27 ट्रिलियन पे पहुंचा दिया। शहबाज शरीफ का जो केस है, 25 बिलियन रुपीस जो उनके अकाउंट्स में आए, अरबों रुपया दूसरा जिसका हमें पता नहीं है। PMLN 4 रोया सड़क 37 करोड़ 2 लाख फी किलोमीटर, PTI 4 रोया सड़क 17 करोड़ 3 लाख फी किलोमीटर। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। एमडी कैट एंट्री टेस्ट लेने वाली कंपनी को अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए 8 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा की अदायगी कर दी। लाहौर से मियां नवीद की रिपोर्ट। मेडिकल स्टूडेंट्स के एमडी कैट के इम्तिहान का निजी फर्म को ठेका देने का मामला पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात तो हवा में उड़ा दिए। जस्टिस अनवार हुसैन ने मामले की तहकीकात के लिए केस पेपरा को भिजवाया और 15 रोज में मामले की इंक्वायरी करके फैसला करने की हिदायत की, लेकिन पेपरा के ईमानदार अफसर को भी इंक्वायरी से हटा दिया गया। PMC निजी फर्म को 1 करोड़ से ज्यादा की एडवांस रकम अदा कर चुकी है। SECP को दी गई दरख्वास्त में टिप्स ने धोखाधड़ी से किसी दूसरी कंपनी का NTN नंबर 3003796 अपने नंबर के तौर पर दिखाया। टिप्स की इस धांधली की तस्दीक FBR वेबसाइट पर की गई। टिप्स के पास कंपनीज एक्ट 2017 की रजिस्ट्रेशन के तहत टेस्टिंग और एवेल्युएशन करने का इस्तेहकाक नहीं, लेकिन मज़कूरा फर्म से पूरे पाकिस्तान में मेडिकल एंट्री टेस्ट का इनकाद करवाया गया। PMC के सदर डॉक्टर अरशद तकी और नायब सदर 4 साल के लिए तैनात हुए, लेकिन पेपरा SECP और इनकम टैक्स कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए मनपसंद फर्म को 10 साल का ठेका दे दिया गया। टिप्स नामी फर्म को गैर कानूनी तौर पर MD कैट के इनकाद का ठेका दिया गया। मियां नवीद, यो न्यूज़ लाहौर। इस्लामाबाद में मेडिकल तलबा की बड़ी तादाद MD कैट एंट्री टेस्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने कहा है 28 सितंबर तक मुतालबात ना माने गए तो पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को कॉल देंगे। कल से धरने का दायरा कार सूबाई दारुल हुकूमतों तक बढ़ाया जाएगा। डिटेल्स क्या है, मोहम्मद अवैस से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग डी चौक पर मौजूद हैं। मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जानिब से PMC के बाहर एहतजाज किया गया था, लेकिन उसके बाद उनका मुतालबात ना मानने पर उन्होंने इशारा दस्तूर की जानिब पेशकदमी की गई थी। लेकिन डी चौक पर, एक्सप्रेस चौक पर पुलिस की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से जो मुजाहिरीन हैं उनको यहाँ पर रोक दिया गया है। और अब जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डेडलाइन दे दी है हुकूमत को 28 दिसंबर की, कि अगर 28 दिसंबर तक दोबारा टेस्ट की डेट का ऐलान ना किया गया तो इस एहतजाज को के अलावा सूबाई दारुल हुकूमतों तक भी बढ़ाया जाएगा। जी, कोयटा में मेडिकल के तलबा ने धरने में शरीक साथी हानी बलोच के इंतकाल पर शहर में कैंडल मार्च किया। MD कैट एंट्री टेस्ट के खिलाफ धरना कल दोपहर 3 बजे तक मौखर कर दिया गया है। इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद खान काकड़ से। जी मोहम्मद खान काकड़, कितनी देर तक तौक़ुफ़ किया गया इस धरने में? तलबा तंजीमों की जानिब से जो है कैंडल मार्च किया गया। कैंडल मार्च जो है प्रेस क्लब से शुरू होते हुए मुख्तलिफ शराहों से वापस जो है प्रेस क्लब के सामने इख्तिताम पजीर हो गया। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद, उनसे जानते हैं। यहाँ पे ये गवर्नमेंट जो है हमारे तलबा को और हमारी आवाम को इतना मजबूर किया है कि वो अपनी सेहत से लापरवाह होकर यहाँ पे हुकूक की जंग लड़ने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। हानी बलोच उनमें से ही हैं। उसकी जदोजहद और उसकी जितनी भी डेडिकेशन थी तलबा तंजीम सियासत के लिए वो काबिल कदर है, और एज आ खातून में उसको जो है अप्रिशिएट करती हूँ। लाल सलाम पे कल दोबारा से जो है 3 बजे वो अपने हुकूक के लिए जो है प्रेस क्लब के सामने दोबारा एहतजाजी मुजाहरा और धरना देंगे। जी, मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल करने के मकसद से एयर एम्बुलेंस का आज कराची पहुंचना मुतवक्के है। एयर एम्बुलेंस की किन ममालिक से होती हुई अमेरिका पहुंचेगी, आइए आपको दिखाते हैं। 26 सितंबर की दरमियानी शब जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग। उमर शरीफ को सुबह 4:30 बजे कराची एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाएगा। फ्लाइट सुबह 5:30 पर वाशिंगटन अमेरिका के लिए टेक ऑफ करेगी। परवाज का पहला स्टे न्यूरम्बर्ग जर्मनी पर होगा। इस दौरान एयर एम्बुलेंस तब्दील की जाएगी। फिर एयर एम्बुलेंस की क्रोकैफ्लिक सिटी आइसलैंड से रिफ्यूलिंग होगी। आखिरी मरहले में गॉसबे कनाडा में 2 घंटे का स्टे होगा। परवाज अमेरिका के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 बजे वाशिंगटन DC एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। शाम 5 बजे उमर शरीफ को जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा।